गुरुवर्णवम् यतीन्द्रपर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता यूतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोल्लेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुम्नवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। हृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तानपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवक्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्रणताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்கருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலேனத்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்து விருங்கேத்து ராமானுசமந்தன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் தரா வாந்திகளன் சோலை மதிலருங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் ராமானுசன் மிக்க நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாக தொக்கையிலும் பூஷ்வினையும் வாஷ்வினையும் போதும் குருவை அருகோன் யாழிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः। அவதித விஷயாந்தரசட்டாரேः उपनिषदामुपगानमात्रभोगः अपि च गुणवसार्थदेकसरषी मधुरकविर्हृदये ममाविरस्तु வேரண்ணானறியம் வேதந்தமிழ் செய்து மாறன் சிறுகோப்பன் வன்புரோர் ஏரங்கள் வாழ்வாம் என்னத்தும் மதுரகவியார் எம்மையாழ்வார் அவனே அரண் சிறுத்தாமினால் கட்டொன்ன பண்ணைய பெருமாயனப்பண்ணு நன்னைத்தன் குருகோர் நம்பியன் அக்கால் அன்னைக்கும் அமுதூரம் என்னாவுக்கே நாவினால்
நவித்து இன்பமே வினேன் மேவினேன் அவன் பொன்னடிமையே தேவமத்தறியேன் புழுகோர் நம்பி ஆமீன் இசை பாடி திருவனே. ఇవాటి పాసరం 3వ పాసరం అనుగ్రహించినటువంటి మన 2వ పాసరమా 3వ పాసరమా? 3ఏనా? ఓకే. 3వ పాసరము. తిరుదండాగిలం దేవபிரானுடை கரிய கோலா திருவருக்கான் வண்ணாம் திரேவன் குருகூர் நகர் நம்பிக்கு ஆழியனாய் అడియేన్ పెద్ద నన్మయ్యే. చాలా ఆచార్య నిష్ఠ కలిగినటువంటి మన మధుర కవి ఆళ్వార్లు తిరుదంతాగిలు ఒకవేళ కాసేపు వెనక్కి తిరిగినా, దేని నుంచి వెనక్కి తిరగడం? ఆచార్య సేవ నుంచి కాసేపు ఇలా దృష్టి మళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు నేను పెరుమాళ్ళ వైపు చూస్తా. అంటే నా దృష్టి ఆచార్యుల మీదే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కిందటి పాసరంలో ఏకంగా 1, 2 అండి 5 విశేషాలు చెప్పారు. ఏమిటి అని అంటే, నాచియార్ తిరుమలలో ఆండాళ్ళమ్మ వారు చెప్పినటువంటిది ఆచార్య పురస్సరంగానే భగవంతుణ్ణి సేవించాలి. విల్లి పుదువై విట్టు సిత్తర తంగళ దేవరై. అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా విష్ణు చిత్తుల కుమార్తె అయిన ఆండాళ్ళనే చెప్పుకుంటుందండి. అది అలాగా ఆచార్యముఖతగానే పెరుమాళ్ళని సేవించాలి అనేది నెంబర్ 1. రెండోది, భీష్మాచార్యుల వారిని అడిగితే యశమే సర్వధర్మాణం, ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అని చెప్పి భగవన్నామానుసంధానమే ఇష్టమని చెప్పినటువంటిది అప్పటి నుంచి ధర్మరాజుకు ఓహో అనే విషయం తెలిసింది అంటారే, అది 2వ విషయంగా చెప్పారు. ఇంకోటి 3వది కూడా ఏం చెప్తారు అంటే, ఒక ఆవిడ ఉంటారండి, రామానుజుల వారి యొక్క త్రిపురాదేవి శిష్యురాలు అని ఒక ఆవిడ ఉంటారండి. ఏమ్మా మీరు ఎప్పుడు వైష్ణవాలయాలకే ఎందుకు పెడతారు అని అంటే, ఆవిడ ఒక్క మాట అంటుంది, మా ఆచార్యులు ఈశాన్యపు మూలలో ఉండే దైవాన్ని ఆశ్రయించమంటే నేను ఆశ్రయిస్తాను. అంటే రుద్రుడు అన్నమాట. మా ఆచార్యులు ఎక్కడికి వెడితే నేను అక్కడికి వెడతాను. అది 3వదిగా చెప్తారండి. 4వదేమో, గాంగేయుడు అనే ఒక ఐశ్వర్యమంతుడు ఉంటాడండి, చాలా డబ్బున్నవాడు. ఆయన ఒకసారి ఒక రాజుపైకి దండెత్తి పెడితే మార్గ మధ్యంలోనే అతని ఆహారాలన్నీ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఒక వైష్ణవ స్వామి వారికి చక్కగా సహాయపడతారు, తదియారాధన చేస్తారు. ఆయన యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత వచ్చి ఈయన్ని నీకేం కావాలో చెప్పు అని అడుగుతారు. అడిగితే, అయ్యా మీరు ఇంతకు ముందే నాకు ఉపకారం చేశారు, నాకేం వద్దు. అయ్యో నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కలుసుకోలేదే, మీకు నేనేమి ఇచ్చాను అని అడుగుతారు ఆయన. అంటే, మీరు శ్రీరంగంలో మా ఆచార్యులు ఉండడానికి ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు, అది నాకు ఇచ్చినట్లేనండి అంటారు. ఆచార్యులు ఏది పొందినా అది మనము పొందినంత ఆనందాన్ని పొందాలి అనేటువంటిది 4వ పాయింట్ గా చెప్తారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత 5లో ఇక్కడ కూరతాళ్వాను ఒకసారి భగవద్ దర్శనం కోసం కోవిల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే, భటులు అక్కడ రామానుజుల తాలూకు వాళ్ళెవ్వరిని కోవిల్లోకి రానివ్వద్దని రాజు ఆజ్ఞ వేస్తాడు. అప్పుడు భటులు కూరేసుల్ని చూసి, ఇగో ఈయన మంచి ఆయనరా, పాప ఈయనకి ఏ పార్టీలతోటి నిమిత్తం లేదురా, ఈయన రామానుజుల శిష్యులరా, ఈయన వెళ్ళనిద్దాము అని అంటారనమాట. అంటే తన మంచితనం మంచి గుణాలు నేను వెళ్ళడానికి అర్హం కాదు, నాకు రామానుజ సంబంధికులను ఎవరిని రావద్దన్నారు కాబట్టి నేను కూడా రామానుజ సంబంధికుణ్ణి కాబట్టి ఆలయానికి వెళ్ళను అని చెప్పి మానేశారు. అదే కూరేసులు అనేటువంటి విషయం 5వ విషయంగా చెప్తారు. అంటే జీవితంలో ఏదైనా సరే ఆచార్య ముఖ ప్రీతి, ఆచార్యుల తర్వాతే పెరుమాళ్ళు, ఆ నిష్టని చెప్పేటువంటి దివ్య ప్రబంధమే ఇది. ఇందులో తిరుదందాగిలం ఆచార్య సేవ నుండి కాసేపు వెనక్కి తిరిగిన దేవపురాణుడై నిత్యసూర్యులకు ఉపకారకుడైనటువంటి కరియగోళ, నీలంగా సుందరంగా ఉండేటువంటి తిరువురునాన్ కాన్వన్ భగవద్ విగ్రహాన్ని నేను చూస్తాను.
ఆ నీలమేఘ శ్యాముణ్ణి నేను దర్శిస్తాను. పెరేవన్ కురుగూరు నగర్ నంబి ఈ మంచి ఔదార్యం వణ్ పెరియ వణ్ కురుగూరు వణ్ ఔదార్యం కలిగినటువంటి ఆ కురుగూరులో ఉండేటువంటి ఆళ్వార్లకి ఆళ్ళు విరియనాయ్ నేను సేవ చేసుకుంటూ అడియేన్ పెత్తనన్మయే భగవల్లాభాన్ని పొందిన వాడిని అవుతాను. నా ఆచార్య సేవ వల్లే నేను భగవల్లాభాన్ని భగవంతుడిని పొందుతాను. భగవంతుడి కంటే కూడా ముందు మన ఆచార్యుడే ముఖ్యము అనేటువంటిది ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి భావంగా ఎంతో వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్తారండి. ఇక్కడ కూడా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఆచార్య సేవ నుంచి వెనుక తిరిగి ఒక్క క్షణం పెరుమాళ్ళని చూసినా అని ఒక అర్థం. ఒకవేళ నేను మోక్షానికి వెళ్ళినా ముందు నిత్యసూరులను సేవించుకున్న తర్వాత పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటాను. అక్కడ కూడా ఆచార్య గోష్ఠి యొక్క వైభవాన్నే చెప్పారు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి అర్థాన్ని, అంటే ఆచార్యుల యొక్క సదుపదేశమే నన్ను భగవద్దాసుడిగా చేసింది అనేటువంటి మాటని ఈయన అడుగడుగునా చెప్పారు. అలాగ 3వ పాసనం ఏమండి, మనం నెలాఖరికి అక్కడికి వెడుతున్నాం కదా, అక్కడ ప్రోగ్రాం ఏమిటండి అని చెప్పి ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ఒక్కటే ప్రోగ్రాం అండి, నమ్మాళ్వారు అవతరించిన దివ్యస్థలాన్ని సేవించుకొని తిరువాయిమలి పారాయణం చెయ్యడమే ప్రోగ్రాం. మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. తిరువాయిమలి ముందు రోజు సాయంకాలం మొదలుపెట్టి తర్వాత రోజున రామానుజనోత్తందాదిని ఉపదేశ రత్నమాలని కూడా చదవడం సంప్రదాయం కాబట్టి అవి 2 చదువుతాం, కన్నినం సిరుతాంబు చదువుతాం. కాబట్టి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఈ 4 రెడీగా పెట్టుకోండి. తిరువాయిమలి, రామానుజనోత్తందాది, తర్వాత ఉపదేశ రత్నమాల, కన్నినం సిరుతాంబు. ఇవి చదవడం తప్ప 2వ ప్రోగ్రాం ఏమీ లేదండి. ఈ చదవడంలో కూడా మన భాగవత గోష్ఠిని అంతటినీ తీసుకొస్తున్నారు రామకృష్ణ గారు. అందులో అప్పలాచార్య స్వామి వారు, తర్వాత మన నరేంద్ర స్వామి వారు, మన వాసు స్వామి వారు, ఇంకా కొంతమంది వస్తా అన్నారు. కన్ఫామ్ అయ్యాక అది కూడా చెప్తాము. వీళ్ళందరి గోష్ఠితోటి మనందరం కూడా చేరి ఈ తిరువాయిమలి పారాయణం అనుసంధానం అక్కడ చేసుకుంటాం. వారు మనని నడిపిస్తారు. అదే అక్కడ ప్రోగ్రాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేమే శక్తి యుక్తులను బట్టి, అవకాశాన్ని బట్టి చుట్టూ ఉన్న నవతిరుపతులను సేవించుకోవడం అనేటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. అది అందరికీ అవకాశం ఉంటుందా? ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు పెడతారు. దానికి నిర్బంధాలు లేవు, ఏమీ లేవు. అవకాశాన్ని బట్టి అందరూ కూడా నవతిరుపతుల దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అదేంటి ప్రోగ్రాం. కాబట్టి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? తిరువాయిమలి అనుసంధానమే. అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దివ్య ప్రబంధ పారాయణమే ముఖ్యముగా వెళుతున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు చేస్తూ ఈ 1వ పాసరంలో చివరికి వచ్చాం కదండి మనం. ఉలగం ఉండ పెరువాయ ఉలప్పిల్ కీర్తి అమ్మానే నిలవం సుడరు సూర్యుడి మూర్తి நெடியாயடியே நாருகிறே திலதம் உலகுக்காய் நின்ன திருவெங்கடத்து எம்பெருமானே உலதல் అడియేను పాదం కూడుమారు కూరాయే. ఏ రోజు చదివినా ఆనందంగానే ఉంటుంది. ఈ రోజు శనివారం నాడు మరీ స్వామి పాదాలను తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయనకు అంకితం అయిపోయిందా అన్నంత ఆనందాన్ని మనకు కలిగిస్తుంది. మనం వ్యాఖ్యానంలో 348వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్కి వచ్చేసామండి. 347వ పేజీలో ఆయనకు ఉండేటువంటి పంచశక్తిమయమైనటువంటి, అంటే పరమేష్ఠి, కుమార్, తర్వాత విశ్వహ, నివృత్త, సర్వయేవహి అనే 5 గుణాలు చెప్పుకున్నామే. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని జ్ఞానశక్తి, బలైశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సులనే గుణాలు ప్రకాశింపచేస్తాయి. కాబట్టి ఏమి వాటికి పోట్లాటలు అవి ఏం లేవు. ఆయన దేహం ఏర్పడింది పంచ ఉపనిషన్మయం. ఆ ఉపనిషన్మయమైన దేహ గుణ వైలక్షణ్యాన్ని చెప్తాయి ఈ 6 గుణాలు అనేటువంటిది
ప్రకాశింపచేస్తాయి అని అంతదాకా చెప్పుకున్నాము. ఇంకా 347 చివర రూపవాన్ 48వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. శుభగ శ్రీమాన్ కందర్పయ విమూర్తిమాని అన్నం. ఆయన ఎంత అందంగా ఉంటాడండి, రూపంగా ఉంటాడు. అసలు ఆ రూపాన్ని వర్ణించడానికి ఈ జన్మ మనకి సరిపోదు. శుభగ శ్రీమాన్ అండి, ఆహా ఏం అందగాడండి ఆయన, ఆ అందాన్ని వర్ణించలేవండి. తాసాం ఆవిరభూత్ ఎన్నం. అదే మనకి ఇందులో కూడా ఈ భాగవతంలో కూడా తాసాం ఆవిర్భూత్ శౌరి స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్షాన్ మన్మద మన్మద. గోపికలందరూ ఎక్కడున్నావు స్వామి, ఎక్కడున్నావు స్వామి అని అల్లకల్లోలమైన మనస్సుతో దుఃఖంతో తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటే స్మయమాన ముఖాంబుజ, ఏమిటల్లా అలా ఏడుస్తారు, ఇక్కడే ఉన్నానుగా అంటూ నవ్వుతున్నట్టండి. ఆయన పిల్లికి చెలగాటం ఎలక్కి ప్రాణ సంకటం అన్నట్టు నువ్వు నవ్వుతావు. ఇంతసేపు నువ్వు కనపడకపోతే మేము ఎంత బాధపడ్డామో తెలుసా. స్మయమాన ముఖాంబుజ, నన్ను చూడండి మీ దుఃఖం అంతా పోతుంది. పీతాంబరధర, ఎంత పచ్చని పట్టు వస్త్రాన్ని అద్భుతంగా కట్టుకున్నాడు. 12 అడుగుల రూపాన్ని ఊహించుకోవాలి అన్నారండి. మనకి అందుబాటులో 6 అడుగుల మనుషులే కనపడుతూ ఉంటారు. కానీ అప్పటికి ఆ యుగానికి వాటికి తగ్గట్టుగా ఉండేటువంటి పర్సనాలిటీ 12 అడుగులు. ఆ రూపం ఒక పట్టు వస్త్రాన్ని దాల్చి స్రగ్వి, మెడలో అందమైన దండలండి, వైజయంతి మాలలు, కౌస్తుభ మాలలు, వాటిని మించి తిరుత్తుజాయ మాల. ఆ మాలని ధరించినటువంటి వాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే సాక్షాన్ మన్మద మన్మద. మన్మధుడికి మన్మధుడండి అంటే మన్మద అంటే అర్థం ఏంటండి, మాం మద్నాతి, గుండెని అలాగా కవ్వం పెట్టి మనం చిలుకుతాం చూడండి, అలా గుండెని చిలికేసే అందం అండి, అంత అందగాడు. ఆ మన్మధుడికి కూడా గుండెని కరిగింపచేసేంత అందగాడు స్వామివారు. ఎందువల్లంటే తాతగారి యొక్క అందాలే మనవడికి వస్తాయి, ఆ అందాలన్నమాట. సాక్షాన్ మన్మద మన్మద சொல்லுகிறபடியே இருப்பது நெடியாய் சொன்ன గుణங்களுக்கு ఎల్లై ఉండానాலும் ఈ ఉలగం ఉండ పెరువాయ. వీటన్నిటికీ హద్దు అనేది ఉంటే ఉండొచ్చేమో గాని సౌందర్య లావణ్యాది గుణங்களுக்கு ఎల్లై కాణబండారపడియా ఇరిక్కై. సౌందర్యం లావణ్యం 2 పదాలు ఉన్నాయండి, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. సౌందర్యము అంటే అవయవ సౌందర్యము. సౌందర్యము అంటే ఆ ముక్కు ఎంత బాగుంది, కళ్ళు ఎంత బాగున్నాయి, చెవులు ఎంత బాగున్నాయి, నోరు ఎంత బాగుంది, దంతకాంతి ఎంత బాగుంది, ఇలా విడివిడిగా అవయవ సౌందర్యాన్ని, అవయవాల యొక్క అందాన్ని చెప్తే సౌందర్యం అంటారండి. అలా కాకుండా లావణ్యము అని అంటే మొత్తం మీద సముదాయ శోభ. అసలు అలా చూడగానే పడిపోవడమే, ఇంత అందం ఏంటండి బాబు, ఇలా ఉన్నాడు అలాంటి వాడు. ఇక్కడ ఒక మాట కూడా అన్నారు, మహాన్యపడియే సుమగ తొట్ట తొట్ట తురై తోరుం తరే కాణవన్నాదిరిక్కపడి. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ కళ్ళు అలా ఫిక్స్ అయిపోతాయిటండి. ఆ కళ్ళని చూసామనుకోండి మన కళ్ళు వెళ్ళి ఆ కళ్ళల్లో ఇరుక్కుపోతాయి బాబాయ్, వెనక్కి తెచ్చుకోవడం కూడా చాలా కష్టం. లేదండి ఆ నేత్రాలే కాదండి, ఆ ముఖం అండి, ఆ నాసిక అండి, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే లగ్నమైపోయే అందం, అంత అందగాడనమాట. అడియే నారుయరే. ఈ అడియే నారుయరే అనేటువంటిది 2 వైపులా అన్వయించుకోవాలి అంటారండి. నా ప్రాణమా, ఎలాగ 2 వైపులా నెడియాయి అడియే నారుయరే, ఇలా ఒక అర్థం అండి ఒకటి. రెండవది తిలదములగక్కాయి నిన్న తిరువేంగడత్తెంబెరుమానే ఆరుయిరే. ఆ తిరువేంగడంలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళ ఆరుయిరే. ఆరుయిరే అంటే నా ప్రాణభూతుడా అంటే ఇది 2 సార్లు ఎక్కడ చెప్పామండి. నడియాయ్ అంటే గొప్ప మహిమ కలిగిన నా ప్రాణభూతుడా, అలాగా చెప్పుకోవాలి. నెంబర్ 1.
ஆறுவிரே திலகமலகக்காய் நின்ன తిరువేంగడత్తెంబెరుమానే నా ప్రాణనాథుడా అయినటువంటి వెంకటేశ్వరుడా. కాబట్టి ఈ ఆరువిరే మధ్యలో ఉంది చూడండి. ఇలాగా అనుభవానందాన్ని పొందుతూ పారాయణ చేసుకుంటే మనస్సులో భలే ఆనందం. అంటే ఎలాగనమాట, నెడియాయ్ అడియేన్ ఆరుయిరే ఆరుయిరే తిలదములగక్కాయ్ నన్న తిరువేంగడత్ ఎంబెరుమానే. దీన్ని ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? దేహళీ దీపన్యాయం అన్నాం. గడప మీద పెట్టిన దీపం ఈ గదిలోకి ఆ గదిలోకి కాంతినిచ్చినట్లుగా ఈ ఆరుయిరే అనేటువంటి పదము అటు మహిమ కలవాడా అని చెప్పడానికి, ఇటు తిరువేంకటంలో వేంచేసి ఉన్న స్వామి అని చెప్పడానికి కూడా రెండు విధాలుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో హారమధ్య న్యాయము అనే ఒక మాటను కూడా ఉపయోగించి చాలా చక్కగా చెప్పారండి. ఎంత బాగుంటుందో ఈ వ్యాఖ్యానం. కింద జయరరుంబదంలో ఇంకా ఇంకా విషయాలు, ఇంకా లోతుగా మనం వెళ్ళట్లేదండి, పైపైన చెప్పుకెళ్ళిపోతున్నాం. లేకపోతే ఒక్కొక్క పాసురానికి మనకి 3-4 రోజులు పట్టేసింది. ఇప్పటికే పట్టింది కదా, 3 రోజులు ఎంతో అయిపోయింది. ఇంకా 20 రోజులు పడితే ముందుకు నడవదు అని విశేషణాలు మాత్రం పికప్ చేసి కొన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము అన్నమాట. திலதமலக காயினென்றா சில ஸ்திரீகளுக்கு పూర్ణమాన ఆవరణం బోలే ఆయుత్తు భూమికి తిరుమలై. స్త్రీలకి నుదుట పెట్టుకునేటువంటి బొట్టు ఎంత ముఖ్యమో అందాన్ని ఇస్తుందో, ఈ భూమండలానికి తిరుమల అంతా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. భూమండలానికే తిలకము వంటిది. తిరువేంగడత్తెంబెరుమానే అడియేనారు ఇరే. అమ్మగారు పిల్లచేసాం వాళ్ళందరికీ టీచర్, వీళ్ళ అన్నగారు. తిరువేంగడత్తెంబెరుమానే అడియేనారు తిరుమలయ్యిలే నిన్ను ఎన్నుడయ్య శేషత్వమురయ్య ఎరువిత్. నువ్వు తిరుమలలో ఉండి నా శేషత్వాన్ని నాకు గుర్తు చేసి, ఆ శేషత్వము అంటే భగవద్ రామానుజులు వారి వేదాంత సంగ్రహాది గ్రంథాలలో ఎన్నిసార్లు చెప్పారో, పరమాగతుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళకి మాత్రమే మన ఆత్మ సమర్పణ చేసి ఉండాలి అనేటువంటి జ్ఞానము ఉన్నాలది సల్లాద పడి పండినవనే. అది అసలు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఎవరు చెప్పగలిగారండి? ఎంత గొప్ప విషయాన్ని చెప్పారండి. ఇవ్వళవం వర అవన్ స్వరూపం సొన్నారు. ఇంతవరకు ఆయన స్వరూపాన్ని చెప్పారండి. నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యానం చేస్తారో. అంటే 3 పాదాల వరకు ఉలగముండ పెరువాయా ఉలప్పిల్ కీర్తియమ్మానే. ఎన్ని పిలుపులో చూడండి. నిలవంసుడర్ సూజడు మూర్తి నడియాయడియేనారియరే తిలగములగక్కాయ నిన్న తిరువేంగడత్తెంబెరుమానే. ఈ 3 పాదాల దాకా పెరుమాళ్ళని పిలిచారండి. దాన్ని ఒక్క పదంలో ఎలా చెప్పారు చూడండి. అవన్ స్వరూపం సొన్నారు. ఇంతవరకు ఆయన స్వరూపాన్ని చెప్పారు. తర్వాత కులదొల్లు అడియేనున పాదం కూడుమారు కూరాయే కులదొల్లడియేన్ మేలు త్వన్ స్వరూపం సొల్లికిరార్. ఇక్కడి నుంచి నా లక్షణం చెప్తున్నాను. ఆళ్వార్ల యొక్క స్వరూపం చెప్తున్నారు 4వ పాదంలో. కులమాగ పడేదాన అడియేన్. ఏమంటే ఇవాళ నిన్నటి నుంచి నీకు సేవ చేయట్లేదయ్యా, అనాదిగా నీ సేవ చేస్తున్నాం. ఇత్తాల్ తమక్కో రాధిక్యం సొల్లికిరారల్లారు. ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాం అని గర్వంగా చెప్పుకోవట్లేదండి, అధికంగా చెప్పుకోవట్లేదండి. తమ్ముడయ్యా నంజగతిత్వం సొల్లిగిరార్. ఇవాళ నేనే కాదయ్యా, ఎందై తందై 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 తమ్మో తప్పని ఏడ్పడికాడు. నా తండ్రి, నా తాత, నా ముత్తాత, వారి తాత, వారి తండ్రి, వారి ముత్తాత, వారి తాత, అంతవరకు అందరికి కులదొల్ అడిగే కులక్రమాగతమైనటువంటి శేషత్వ భావము కలిగిన వాళ్ళము. నిన్న ఇవాళ కొత్తగా చేరిన వాళ్ళం కాదు. ఇందులో మా వంశం పూర్వీకుల నుండి నీ కైంకర్యానికి అంకితమైనటువంటి వాళ్ళు. ఒరువర్కే ఆయిరుప్పారే వేరు సిలర్ మొక్కువారిల్లయ్యరే. ఏదో ఒక్కడికి వచ్చి
శిలర్కు మిగిలిన వాళ్ళకి కాదు అన్నట్టు కాదు. అంటే అనాదిగా నేను మీ వంశానికి ఈ శేషభావంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. గుణపాదం కూడుమారు కూరాయే స్వరూపమిదువాన పెంబు, ఇది మా స్వరూపం అన్న తర్వాత స్వరూపానురూపమాన పేత్తై పెరుం పండి పండి అరుళాయ్. మరి స్వరూపానికి అనుగుణమైనది ఏమిటయ్యా? శేషిత్వ కైంకర్యం. నువ్వు శేషివి, మేము శేషము. అప్పుడు మేము చేయవలసినది కైంకర్యము అన్నమాట. ఆ కైంకర్యాన్ని ఎందువల్లంటే ఈ పాసురంలో గుణాలతోటి అందంతో కూడా స్వామి మన్ని ఆకర్షించుకున్నాడు. ఎలాగా? లోక రక్షణ చేశాడు. ఉలగముండ పెరువాయ కీర్తి గుణము ఉలక్పిల్ కీర్తియమ్మ అనే అంతులేని కీర్తి కలిగిన వాడు. నిలవన్ సుడరు సూడు ఒళిమూర్తి కాంతి అనేటువంటి గుణం కలిగిన వాడు. నెడియాయ్ అడియేన ఆరుయిరే ప్రాణభూతుడు మహామహిమాన్వితుడు. తిలములగక్కాయనన్న తిరువేంగడత్తుకు ఎంబెరుమవనే. అంటే ఈ తిరుమలలో నా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన దాంట్లో కూడా గుణం చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి గుణం? దయాగుణం. మన్ని కరుణించడం కోసమని శ్రీ వైకుంఠం తీయకత్వా దాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ లోకంలోకి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమానాయ, పుష్కరిణీ తట్టిలో అమ్మతోటి వేంచేసి ఉన్నటువంటి తండ్రి. కాబట్టి అడియే నునపాదం కూడుమారు. అడియేన్ అడి అంటే నీ పాదాన్ని అని అర్థం. అడియేన్ నీ కైంకర్యం చేసేవాణ్ణి. అంతేకాదు శేషభూతనాన్నవన్ ఉన్నై కూడి అన్నమదు. నీకు శేషభూతున్నైన నేను, నువ్వు శేషిగా ఉన్నవి. ఈ రెండు పదాలు జాగ్రత్తగా అర్థం తెలిస్తే చాలండి. మనమేమో శేషభూతన్, ఆయనేమో శేషి. షి అంటే మనని శేషులుగా కలిగినటువంటి వాడు. ఎన్నమదు గుణపాదం ఎందరే, నీ పాదాన్ని కూడాలి. ఏమండి? ఉన్ కూడుమారు, నిన్ను కూడాలి అనొచ్చు కదండి. నిన్ను కూడాలి అనకుండా నీ పాదం చేరాలి అంటారేంటండి? పాదం ఎందుకండి మధ్యలో? నిన్ను చేరతాను. అమ్మో, ఆయన్ని చేరడానికి తగినటువంటి సత్తా మన దగ్గర లేదు. అది లక్ష్మీదేవికి మాత్రమే ఉంది. ఆవిడ ఆయన్ని చేరగలదు, గుండెల మీద కూర్చోగలదు. మనం చేరే చోటు ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళకే రిజర్వేషన్స్ అండి. నేను థర్డ్ క్లాస్కి చెందిన వాళ్ళం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనో ఇంకెక్కడో ఆ పైన వెళ్ళి కూర్చుంటానంటే ఉంటుందండి అవకాశము? ఉండదు. మన ప్లేస్ ఎక్కడ? పాదాల దగ్గరే. శేషభూత నానవన్ ఉన్నై కూడా నమది ఉనపాదం కూడా ఎండురే ఉనపాదం కూడుమారు ఎవరడయ్య సాయుధ్యం మెరిక్కిరపడి. ఇది మనకి రామానుజ సిద్ధాంతము. సాయుజ్యము పొంది, సాయుజ్ సయుగ్ యుగ్ చేరడం. సాయుగ్ నీ పాదాల మీద చేరి దివ్యానందము పొందడమే మోక్షము. ఎంత విషయం చెప్పారండి. నువ్వే నేనైపోతా అనలేదండి. అంటే అది మళ్ళీ సిద్ధాంతం మారిపోతుంది. నీతో సమానంగా వస్తా గొప్పతనం చెప్పలేదండి. నీ పాదాల దగ్గర చేరుతా, ఇదే మనకి వైష్ణవత్వంలో మోక్షం. ఈ మాట బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆచార్య తిరువడిగళ్ళను చేరి తద్వారా పెరుమాళ్ళ తిరువడిగళ్ళు చేరడమే మన యొక్క సిద్ధాంతము. ఈయన్ని పట్టుకుంటే ఈయన ఆయన దగ్గరికి చేర్చేస్తారు. కాబట్టి పాదంలో చేరాలి, పాదం కింద చేరాలి తప్ప నీతో చేరతాను అనకూడదు. అది కూడా అంత జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యానం రాశారనమాట. గుణపాదం కూడు మారి విడే సాయుధ్యమెరిక్కడిపడి కూరాయే వరుసలు నాకు చెప్పవయ్యా. దానికి నేనేం చేయాలి? వరుసలు ఒక మాట అనవయ్యా, వరుసలు ఒక మాట అనవయ్యా. స్వరూపలాభంగిడాయ్ ఉనక్ వరుసల్, నీకేమో ఒక్క మాట ఎంతసేపు అనేచ్చు. నాకు అది స్వరూపం లాభం కిడాయ్, ఉజ్జీవన మార్గం అవుతుంది. నీ ఒక్క మాట నా బతుకుని నిలబెడుతుంది.
త్రాసులో చూడండి, ఆయన అన్నది ఒక్క మాట, యువతల లాభం చూడండి, బ్రతుకు నిలబడుతుంది. ఈ లోకంలో కూడా మన అనుభవంలో చూస్తుంటాం. దిక్కులేక అల్లల్లాడిపోతున్నటువంటి వ్యక్తికి నేను చూసుకుంటా అని ఒక్క వ్యక్తి అన్నాడు అనుకోండి, అయిపోయింది, వాడి జీవితం మారిపోయింది. వీడన్నది ఒక్క మాట వాళ్ళకేమో అది జీవితాన్ని నిలబెడుతుంది. చాలా అద్భుతమైన సందేశం అండి. అలాగ మనం కూడా ఆర్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అభయం ఇచ్చే మాటని చెప్పాలి. అది ఓ మాట మాట్లాడితే చాలా అండి, ఏం చెయ్యక్కర్లేదండి అంటే, మనకున్న దానిలో మనకి కొంత సహాయం చేయాలి. నిన్ను వదిలేసి నీదంతా ఒకళ్ళకి ఇచ్చేయమని ఏ సిద్ధాంతము చెప్పలేదండి. నీతో పాటు ఒకరికి ఒక మాట సహాయము, ఒక వస్తు సహాయం, అది వారికి జీవిత సహాయం అవుతుంది. ఇది మనం మర్చిపోకూడదు. ఏదో ఒకటి మనం తినడమే జీవితంగా ఉండకూడదు. ఒకరికి ఎంత పెట్టాం, ఏదో ఒకటి, అది అన్న రూపమా, వస్త్ర రూపమా, ధన రూపమా, ధాన్య రూపమా, ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోండి. కానీ మీరిచ్చినటువంటి మాట గాని వస్తువు గాని వాళ్ళ జీవితాలని నిలబెడతాయి. ఇంత పవిత్రార్థం దాగి ఉందండి అందులో. కాబట్టి దానికి మనందరం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎలా చెయ్యాలండి, ఏం చేయమంటారండి? ఏమి అడగరు మీరు. మీకు అందరికీ తెలుసు, మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఎంతమంది అన్నార్థులున్నారో, ఎంతమంది విద్యార్థులున్నారో. విద్యా ఆర్తులు, విద్యా అర్థులు ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళకి మనం స్కాలర్షిప్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళు తినడానికి డబ్బు సహాయం చేయొచ్చు, వాళ్ళు కట్టుకోవడానికి వస్త్ర సహాయం చేయొచ్చు. ఒక చోట అంటారండి, బీరువా తీస్తే మన నెత్తిన పడిపోయాన్ని బట్టలు, అందులోంచి ఏది కట్టుకోవాలా అని ఏరుకోవడం. ఇలా ఉన్నాయి కదండి, చాలా మటుకు అలాగా నింపేస్తున్నాం కదండి. అందులో అది గాంధీజీ సిద్ధాంతం అని కాదు. ఎందుకండి గాంధీ గారు పైన మీరు చొక్కా కట్టుకోరు అంటే అది ఇంకొక పేదవాడికి ఉపయోగిస్తుందని అన్నారు ఆయన. మనం అంత చేసేక్కర్లేదు, అలా చేస్తే బాగుండదు కూడా. మనం చేయగలిగినది ఇన్ని 100 మనకున్నప్పుడు ఒకటో రెండో ఒకళ్ళకి ఇవ్వగలగడం. అందులోంచి ఆ 100 రోజు కట్టేసుకోలేం. ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని చూస్తే మన బ్రతుకులు అన్నీ ఒకసారి 100, 200 ఎన్నున్నాయో అందులో ఒకళ్ళకి ఎన్ని ఇచ్చాము. మీరు ఇచ్చినది వాళ్ళకి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది, జీవితకాలం అంతా వాళ్ళు కట్టుకునేలాగా, కళ్ళకు అందుకు తీసుకునేలాగా. ఇవన్నీ ఒక వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారండి. దానాన్ని ప్రేరేపించే వాక్యం ఇది అని ఒక్కటే వాక్యం చెప్పారండి. అంటే ఏంటి? ఇతరులకి ఇవ్వండి. సరూపలా వెంకట అవన్ ఒక వార్తయ్యరుడి చెయ్య తళప్పం తీరుమిరే ఇవరకు నేనున్నానయ్యా అని స్వామి ఒక్క మాట అంటే తళప్పం తీరుమిరే. తళప్పం తల్లడపాటు, దాన్నే అళైచెల్ అంటారు. అంటే తల్లడిల్లిపోతున్నారు. రెపరెపరెప నీళ్లల్లోంచి ఒడ్డున పడ్డ చేప ప్రాణం పోయేలోపు గిలగిలా కొట్టేసుకుంటుంది. అలా కొట్టుకునే మనస్సుకి తళప్పం అంటారు. అంత ఆర్తిగా ఉన్న స్థితికి మా శుచహాయన్న వేణం, ఏడవద్దని చెప్పండి. ఇది అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పిందే కాదండి, మనం కూడా ఒక ఆర్తిలో ఉన్న ప్రాణికి చెప్పవలసిన మాట. ఎంత అద్భుత సందేశంతో ఈ మొదటి పాసురం ముగిసిందో చూడండి. అందరం కూడా మన శక్తికి తగ్గట్లుగా ధనమా, వస్త్రమా, అన్నమా, ఏదైనా సరే ఒక్కటి ఇతరులకి మీరు ఇవ్వట్లేదు అని కాదు, ఆ గుణాన్ని మరింత ప్రేరేపణ చేస్తోంది ఈ వ్యాఖ్యానం. అది కలిగి ఉండండి. ఎప్పుడు కూడా ఇతరులను కూడా మాటతోటి, దానముతోటి,
ఆనందింప చేయండి అని అంటూ ముగిస్తారు మొదటి పాసురాన్ని. అద్భుతమైనటువంటి దశకం కదండి. తిరువేంగడముడయాన్ని ఈనాటి ఈ శనివారం పూట ఇలా చెప్పుకోగలగడం. ఉలగం ఉండ పెరువాయా ఉలర్పిల్ కీర్తియమ్మానే நிலவன் சுடர் சூழ்வழி மூர்த்தி நெடியாயடியேனாரீரே இலதம் உலகக்காய் நின்ன திருவேங்கிடத்து எம்பெருமானே குலதல்லடியே நுணபாதம் கூடுமாறு கூறாயே. రెండవ పాసురం. కూరాయ్ నీరాయ్ నిలనాగి. కొన్ని బుక్స్ లో నిలనాయి అని ఉంటుంది, దాన్ని నెలనాగి అని కూడా ఉందండి పాసురం. ఆగి అని కూడా పెట్టుకుంటే చక్కగా మనం ఆ ఆగి అనేది మొదటి 2-3 పదాలకి కూడా వస్తుంది. కూరాయ్ ఆగి, నీరాయ్ ఆగి, నెలనాయ్ ఆగి, అయ్యి అయ్యి. ఇప్పుడు ఏం లేదండి, తప్పేం లేదు. కూరాయ్ నీరాయ్ నెలనాయ్ అంటే తప్పేం లేదు. అయ్యి అయ్యి అన్నా, అయ్యి ఉండి అయి ఉండి అంటాం. ఈ రెండిటికి ఏముందండి, ఎక్స్ట్రా ఉండి అనేటువంటి పదం చేరిందే తప్ప తప్పేమీ లేదు. కానీ అదొక విశేషణంగా చేరుతుంది అనమాట. పొడువల్ల సురర్కులమెల్లాం సీరాయిరియం తిరునేమి వలవా దైవ కోమానే சேரார் சுனை தாமரை செம்தி மலரும் திருவேங்கடத்தானே ஆரான் வெள்ளடியேன் ఉన్నడి సేర్ వన్నమరుళాయే. ఇంతవరకు మనం చదివినటువంటి వాంగ్మయంలో ఎక్కడా కనపడని ఒక అందమైనటువంటి ఉదాహరణని ఇక్కడ చేరుస్తారండి. ఏమిటండి అని అది అంటే, ఉత్తరార్ధంలో పాసురం యొక్క ఉత్తరార్ధంలో సేరాయ్ సునై తామరై సెంతి మలరం. సెంతి మలరం మామూలుగా పెరుమాళ్ళకి జ్యోతి వెలిగిస్తాం. తిరుమలలోట ఎర్ర తామరలే వెలిగించని దీపాలటండి. ఈ వర్ణన మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే చెప్పండి. మామూలుగా దీపాలు వెలిగిస్తాం. ఈ ఎర్ర తామరలు ఎంత ఎర్రగా ఉన్నాయంటే పెరుమాళ్ళకి దీపాలు వెలిగించినంత కాంతివంతంగా ఉన్నాయి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చూద్దాం. ఈయన యొక్క గొప్పతనం, పెరుమాళ్ళ యొక్క గొప్పతనము. పెరుమాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సరేనండి మా శుచహాను ఒక్క మాటను అని అంటున్నారు కదా, ఓకే నేను అంటాను. కానీ మీకేసి ఇలా చూసేటప్పటికి ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు మీ చుట్టూ. బాబా ఇవన్నీ ఉంటే నేనెక్కడ ఇవన్నీ పోగొట్టి మీకు సరే రండి అనగలనండి. మీరు అన్ని వదులుచుకుని రండి, అప్పుడు నేను కటాక్షిస్తా. నవ్వారాళ్వారు. నేను అన్ని వదులుచుకుంటే నేనే రాగలను నీ దగ్గరికి. నువ్వు తీసుకెళ్లేదేంటి? నువ్వు ఇవి వదిల్చి నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి. అది నీ గొప్ప. నేనెక్కడ వదులుస్తానయ్యా బాబు ఇవన్నీ? ఓ ఆయుధాలు పెట్టుకున్నావుగా, పంచాయుధాలు. అందులో చక్రం ఉందిగా, ఆ చక్రం ఎంత అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఆ నేమి చివరి భాగము అంచు ఎంత తీక్షణంగా ప్రకాశిస్తుంది. అది మా పాప బంధాలని త్రుంచి వేయలేదా? చేతిలో చక్రం పెట్టుకుని ఒక మాట ఉందండి, తేజస్సుకి అంధకారానికి ఒక చోటు ఉండదు. ఉంటే తేజస్సు ఉంటుంది, లేకపోతే అంధకారం ఉంటుంది. అలాగా నువ్వుండగా మాకి చీకట్లేమిటయ్యా ప్రతిబంధకాలు? నువ్వు ఉన్న చోట ఇవి ఉండకూడదు. ఇవి కట్ చేయవలసిన వాడు నువ్వే. నువ్వు తీసేస్తే ప్రకాశిస్తూ ఉంటాం మేం కూడా అనే అర్థాన్ని చెప్తూ, సరే అయితే నీ చేతిలో చక్రం ఉంది కాబట్టి అని చక్రతాళ్వాన్ వైభవాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఆ చక్రం ఎంత పవర్ఫుల్లో చెప్తున్నారు. ఏం చేస్తుంది? కొడు వల్ల సురర్కులమెల్లాం. రాక్షసులున్నారండి. రాక్షసులున్న చోట భూభారం తగ్గించవద్దా మరి? అసలు నేను అవతరించిందే అందుకు కదా. ఏకంగా 4 శ్లోకాల్లో చెప్తాడు కదా, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృత.
వాళ్ళని నశింప చేయడానికి కూడా. ప్రత్యేకం నువ్వు వాళ్ళని నశింప చేయడానికి రావక్కర్లేదు. నీ చక్రం తలుచుకుంటే చాలు, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఎగిరిపోతారు అని. కొడు వల్ అసురర్ కులమెల్లాం. కొడు అంటే క్రూరత్వం, వల్ అంటే బలం. అసురర్ ఇవి రెండు కలిగినటువంటి రాక్షసుల కులమంతా ఎలా పోతుందో తెలుసా? చూడొకసారి ఎట్లుందో. కూరాయ్ తునకలై. నెంబర్ 1 తునకలు. నీరాయ్. నెంబర్ 2 భస్మం అయిపోతుంది. నీలనాగి మట్టిలో కలిసిపోతుంది. ఎంత నాశనం అయిపోతుందో, రూపు లేకుండా పోతుందో. 3 పదాలు వేశారండి ఏకంగా. ఒకటేమో ముక్క ముక్కలైపోతుంది ముందు, రెండోదేమో బూడిదైపోతుంది, మూడోదేమో ఆ బూడిద మట్టిలో కలిసిపోతుంది. మన పాపాలు కూడా అలాగా రూపురేఖలు. ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అన్ని కాలుస్తాడు, అక్కడ ఒక చీరుండి మండిపోయింది అనుకోండి, ఆ బూడిద చీర మడతలా అలాగే కనపడుతుంది, బూడిద కనపడుతుంది అక్కడ. కానీ ఒక దూది మండింది అనుకోండి, ఏముండదు అక్కడ, మొత్తం అంటుకోదు. ఇక్కడ బూడిద మిగులుతుంది, అక్కడ ఏది మిగలదు. అంటే మొత్తం హరించేయడము అన్నమాట. పాపాలని సమూలకంగా పెకలించి నాశనం చేసేయడము అని. అలాంటిది ఉండేటువంటి శ్రీరాయిరియం తిరునేమి వలవా వివరిస్తూ ఇంకెక్కడుంది, ఎక్కడున్నాయి పాపాలు గుర్రమని తిరుగుతూ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి తిరునేమి సుదర్శనాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వలవా, దక్షిణ హస్తము కలిగినటువంటి వాడా, కుడి చేతిలో దక్షిణ హస్తాన్ని, దక్షిణ హస్తంలో చక్రాన్ని ధరించినటువంటి వాడా, దైవ కోమానే నిత్య సూర్యులకి నిర్వాహకుడా. దైవం అని ఎప్పుడొచ్చినా నిత్య సూర్యుడు, వారికి నిర్వాహకుడా. సేరార్ సునై తామరై సెందేమలరం. సేరార్ సునై, సునై అంటే చలమలండి. చలమలంటే అక్కడక్కడ నీటితో ఏర్పడిన పడియలు అంటారు. అక్కడక్కడ కాసిన నీళ్లు చిన్న చిన్న గుంటల్లా తయారై వాటిలో పద్మాలు వస్తుంటాయి. అందులో తామరలు ఎర్రగా ఉన్నాయండి. శం తీ మలరం, ఎర్రటి నిప్పులా వికసిస్తున్నాయి. అందుకే వ్యాఖ్యానంలో దాన్ని దేంతో పోలుస్తారంటే దీపాలతో పోలుస్తారు. దూరం నుంచి దీపం చూసామనుకోండి, ఎర్రగా కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగ పెట్టని దీపాలు తిరువెంకటాద్రి పైన. ఎంత అద్భుత వర్ణనండి ఇది. వేరే ఎవరు దీపాలు పెట్టక్కల్లా, తామరలే ఒక్కసారి స్వామికి దీపారోహణ జరిగినట్లుగా వికసిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి తిరువేంకటత్తాన్ స్వామి, ఓ వెంకటాచలాధీశ, ఆరా అన్బిల్, అపరిచ్ఛిన్నమైన ప్రేమ. ఆరా అతృప్త అమృతం అంటారు. ఆరా అముదే అని పిలుస్తారు. అంటే అతృప్త అమృతము అన్నమాట. అడియేను ఓ నడివి సేర్వన్నం, నేను నీ పాదాలని చేరేటువంటి అన్నం అంటే విధం, మార్గం, ఎలా చేరాలి నీ పాదాలు. అరుళాయ్ కృప చేయము తండ్రి, నీ పాదాలే నాకు సన్నిధి అయ్యా. ఎంత బాగా రాశారండి కవి. ఒక పిలుపులో పిలిచితే పలుకుతావట, ఆ పలుకులో పులుకుతావట, ఆపద మొక్కుల స్వామి నీ సన్నిధే నా పెన్నిది. ఏమై ఆత్మ సమర్పణ భావం అండి. నీ సన్నిధే నా పెన్నిది. దాన్ని చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో 2వ పార్ట్ 350వ పేజీ అండి. కడవేర్ ఓకే ఆళ్వారు, మీరు ఎలా చేరాలో చెప్పు అడుగుతున్నారు కదా. సరే,
చేర్చుకుంటాను, కూడక్కడవే చేర్చుకుంటాను. అది కురై దానికి ఏం లోపం లేదు. ఆనాడు కానీ చేర్చుకోవాలంటే ప్రతిబంధకంగా గణక్తిరా నిన్రదే. అయ్యి బాబో, ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు, ఎన్ని పాపాలు చుట్టూ చుట్టూ చుట్టూ. అమ్మో, ఇలా మీకేసి చూసేటప్పటికి మీకంటే ముందు అవి కనిపిస్తున్నాయి. గణక్తిరా నిన్రదే. అనత్ అంటే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కయ్యలు తెరువాయి ఎన్నా. మరి ఎలాగండి అంటే కయ్యలు తెరువాలి ఇరుక్క. మరి చెప్తావయ్యా కబుర్లు. సరే, నువ్వన్నట్టు నా చుట్టూ పాపాలు ఉన్నాయి. అసలు అదే క్వాలిఫికేషన్. పాపాలు ఉంటేనే రక్షించాలి నువ్వు. అది నాకు గొప్ప, ఆ పాపాలు ఉండడం. ఎందువల్ల కయ్యలు తెరువాలి ఇరుక్క. నీ చేతిలో చక్రం గిర్రెను తిరుగుతుంటే నీ ఇంగనే సొల్లలామో ఎంగిర. ఇంక నీకు చెప్పాలా? ఆ చక్రం వస్తుంది, పట 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 అన్నిటినీ కొవ్వురాయి, నీరాయి, నేలనాయి ముక్కలు చేసి, బూడిది చేసి, మట్టి చేసి పాడేస్తుందయ్యా. అంత అందమైనటువంటి చక్రాన్ని నువ్వు ధరించి ఉన్నావు అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాగా పూరా ఇత్యాది నీ கைகளானேமியானாயிருக்கிறதுக்கு என் ప్రతిబంధం కిడైకైకుం ఎన్న చేర్తయుండు. నువ్వేమో బ్రహ్మాండంగా చేతిలో చక్రం పట్టుకుని ఉంటే నా పాపాలకు భయమేముందయ్యా? అప్రతిహతమాన శక్తియుడైతాన దివ్యాయుధంగళావనవై ఇవనుడయ్యా సకల పాపంగళయ్యం పోకి ఉద్ధరిప్పిక్క కడవదా ఇరుక్కం. నీకున్న ఆయుధాలు పుట్టెప్పుడు అవి ఆభరణాలుగా కనిపిస్తాయి, అవసరం వస్తే అవి ఆయుధాలుగా మారుతాయి. 2 in 1 అన్నమాట. స్వామికి ఎప్పుడు కూడా పైకి అవి ఆభరణాలు, అవసరం వస్తే ఆయుధాలు. అవి నా పాపాలని అప్రతిహతమాన శక్తియుక్తయుడయ్య. అడ్డులేని శక్తియుక్తులు కలవయ్యా నీ చేతిలో దివ్యాయుధాలు. నా పాపాలన్నీ అవి పోగొట్టి నన్ను ఉద్ధరించడానికి శక్తి కలిగినటువంటివి. అవనాలే వరుం అవయ్యం పరిహరిక్క తామయ్యరిక్ రక్షంతి సకలాపద్భ్య. నీ దగ్గర అవి ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా? నీ గుణాన్ని బట్టి అవి అలా మారాయి. నీకే ఒక గొప్ప గుణం ఉంది. ఏమిటి నీ గుణాలవి? అవ్యాహతాని కృష్ణస్య చక్రాదీని ఆయుధాని తం. నిన్ను బట్టి నీ గుణాలు మారాయి, నీ ఆయుధాలు మారాయి, నీ అలంకారాలు మారాయి, అన్ని మారుతుంటాయి. ఇక్కడ నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు ఏమిటో తెలుసా? రక్షంతి సకలాపద్భ్య. అన్ని ఆపదల నుంచి రక్షిస్తాయి. ఏన విష్ణు ఉపాసిత. ఈ విష్ణు ధర్మంలో 70వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి మాట ఇక్కడే ఒక వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారండి. మీకు ఏదైనా ఒక పెద్ద కష్టం వచ్చిందా? ఆపదలో ఉన్నారా? పంచాయుధ స్తోత్రం చదువుకోండి. చాలా చక్కగా చెప్పారు. జగత్ ప్రసిద్ధమైన విషయం ఇది. పంచాయుధాలు అవి చదువుకుంటే ఎక్కడున్నా సరే ఆ ఫలశ్రుతి కూడా అందులో ఉంటుంది. జలే రక్షతు వారాహ. నీళ్లలో ఉన్నావా వరాహ రూపంగా రక్షిస్తాడు. స్థలే రక్షతు వామన. భూమి మీద ఉన్నావా వామనుడిగా రక్షిస్తాడు. అటవ్యాన్ నరసింహస్య. అడవిలో ఉంటే సింహంలా వస్తాడు. సర్వత చుట్టూ అగ్రత పృష్ఠతశ్చైవ. ముందు వెనక అంతా. అందుకే త్యాగరాజస్వామి వారు ముందు వెనుక ఇరు పక్కల నీవై మురహర. ముందు వెనక అంతా కూడా నువ్వు ఉండాలి, రావాలి అని పిలిచారు అన్నమాట. కాబట్టి పంచాయుధ స్తోత్రం నాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద డాక్టర్ గారండి, ఆపరేషన్స్ చేస్తారాయన. ఆయన ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు పంచాయుధ స్తోత్రం రికార్డు వెనక ప్లే చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందువల్లంటే ఆ పోసే కత్తిలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ల తత్వం ఈ మనిషికి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి అని విశ్వాసం అండి. అంత నమ్మకం మనకి కూడా. మన వాళ్ళు మనం ముందు, తర్వాత మన వాళ్ళు. ఎవరికైనా సరే ఏ ఆపద శరీరానికి గాని మనస్సు గాని వచ్చినా కూడా పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి. అందుకే మన పెద్దలు ఒక సంప్రదాయంగా
జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వాళ్ళ వీపు రాస్తూ పంచాయుధ స్తోత్రం చదివేవారండి. మా చిన్నప్పుడు కూడా మా అందరికీ అనుభవం, మా అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా అలా చేస్తూ ఉండేవారు. అంత పవర్ఫుల్ అండి. అలాంటిది నీ దగ్గర ఉండగా అవనాలేవరం అవయ్యం పరిహరిక్కవత్తాయిరుక్కం. గొప్ప మాట ఒకటి చెప్పారండి. పెరుమాళ్ల వల్ల వచ్చిన కష్టాలను కూడా చక్రాయుధం పోగొట్టేస్తుంటండి. ఇదేంటండో ఇదేదో వ్యతిరేకంగా వినపడుతోంది. చక్రాయుధం పెరుమాళ్ళది. ఆయన వల్ల వచ్చిన కష్టం ఆయన పార్టీలో ఉన్న చక్రాయుధం ఎలా పోగొడుతుందండి? మరీ చెప్తున్నారు. పెరుమాళ్ళ వల్ల మనకు కష్టాలు వస్తాయా? వస్తాయి. ఒళ్ళు మండింది అనుకోండి ఆయనకి, క్షిపామి నా క్షమామి, మిమ్మల్ని నేను భగవద్గీతలో చెప్తాడు, నేను ఏ ఏ లోకాల్లో పుట్టిస్తానో, ఎలాంటి రాక్షసత్వ గుణాల్లో పడవేస్తానో మిమ్మల్ని అని చెప్తాడు కదా భగవద్గీతలో. అలా ఆయన వల్ల వచ్చినటువంటి కష్టాలని కూడా ఈ చక్రాయుధం తరిమేస్తుంది కండి. ఎలాగా? ఇనితాన్ పాపంగల్ ఏమండి పెరుమాళ్ళ వల్ల ఎలా వస్తాయండి? సంసారేషణ రాధమాం క్షిపామి ఎంగడిపడియే ఇవన్ పక్కల దోషం కన్నన్ అవన్ నిగ్రహత్తాలే వర్మ వయ్యిరే. మన దోషాలు చూసేటప్పటికి ఎంత ఆనందంగా ఉన్నవాడికి కూడా ఒళ్ళు మండిపోతుంది. పిల్లల్ని నీట్గా తయారు చేసి పంపారనుకోండి, బురద ఓడుకుంటూ లోపలికి వచ్చారనుకోండి, చి ఏంట్రా నువ్వు ఇలా తయారయ్యావు అని ఆ తల్లికి ఎలా అనిపిస్తుందో అలా మనని చూసేటప్పటికి స్వామికి కూడా కోపం వస్తుంది. అందువల్ల అంగనేవరమవయ్యం పరిహరిక్కక్కడోదాయిరెక్కమివై, ఆయన వల్ల వచ్చిన కోపాన్ని కూడా చక్రాయుధం కట్ చేస్తుంది. ఎలాగండి? అదుక్కాడి అవనడిగిలు పండిన అనుగ్రహతే నేనెత్తరెక్కయ్యాలి. అడి అంటే మూలం, దానికి మూలం ఏమిటండి? అడి అంటే ఆయన పాదం. ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించడమే ఒకటి. రెండవది ఇనెత్తాన్ ఇవత్తిన్ దోషం కండు నా ఔపాధికమాన చేరిన పోదం నెంగళకై విడాదే. ఎంత రహస్యమైనటువంటి ఒప్పందమో చూడండి. వడబడిక అని ఒక పదం వాడతారు వ్యాఖ్యానంలో. పెరుమాళ్ళు ఆయుధాలను బయలుదేరి వచ్చే ముందు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాయిట, ఒక వడబడిక చేసుకున్నాయిట. పెరుమాళ్ళ ఆయుధాలని ఆజ్ఞాపించారట. ఏమని? ఒకటి, ఇవత్తిన్ దోషం కండు నా ఔపాధిక చేరిన పోదం. ఇదిగో నేను పెడతాను, వాడిని చూస్తాను, వాడిలో ఉండే పాపాలు నాకు కనిపిస్తాయి, ఒళ్ళు మండిపోతుంది. అప్పుడు నీంగళ్ కైవిడాదే, మీరు వాళ్ళనేం చేయకండి. తల్లి తండ్రి అనుకుంటారట. ఆ దుర్మార్గుడు కొడుకు అనమాట. వాడు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు, ఇదిగో నేను బాగా కేకలేస్తాను, నువ్వు ముద్దు చెయ్యి. ఇద్దరం ఒకేసారి కేకలేసామంటే వాడు మనస్సు విరిగి వెళ్ళిపోతాడు. అందువల్ల నేను కోపంగా మాట్లాడతాను, నువ్వు ప్రేమగా మాట్లాడు. నీకు కోపం వచ్చినప్పుడు చెప్పు, నేను ప్రేమగా మాట్లాడతాను అని వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళొకళ్ళు ఒప్పందం చేసుకుంటారటండి ఇళ్లల్లో. పిల్లల మీద కోపం వస్తే అలాగట. నింగళకై విడాదే நாம் அடியில் பண்ணின స్వాభావికமான நம்முடைய ప్రసాదத்தை பார்த்து நீங்கள் రక్షింగోళ్ என்று. ఒకవేళ నేను గనక దుష్టమైన పనులు చేశారని వారి మీద కోపం తెచ్చుకుంటే, చక్రాయుధమా నువ్వు ఓ స్వామికి కోపం వచ్చింది కదా నేను పరిగెట్టిపోయి చంపేస్తా అనుకోకు. నువ్వు సహనం కలిగి ఉండి రక్షించు. நீங்கள் రక్షింగోళ్, నువ్వు రక్షించు. ఎన్నవన్ పక్కన పెట్టుడయ్య ఇరా ఇరుపక్క ఇరుప్పరుగలిరే. కాబట్టి వాళ్ళ యందు ఉండేటువంటి కటాక్షము కలిగినటువంటిది అరా ఇరుప్పరుగలిరే. అరుళారు చేతిరు చక్రమిరే, దయని వర్షించే చక్రం కదా. ఈ చక్రం అండి చూసే కళ్ళని బట్టి ఉంటుందండి. భక్తులు చూసారా, వాళ్ళ మీదకి కటాక్షం అనేటువంటి కాంతిని అలా పంపిస్తూ ఉంటుంది, ప్రేమను పంపిస్తూ ఉంటుంది. శత్రువులు చూసారా, వాళ్ళు తట్టుకోలేనటువంటి కోపం అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళ మీకి ప్రసరింప చేస్తూ ఉంటుంది. ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది అందులోంచి. తిరుచక్రమిరే పండే అవనై కై కండిరిక్కుమిరే. ఆయన ఒకవేళ తప్పు చేసినా తాను రక్షించడం కోసం చెయ్యెక్కి కూర్చున్న చక్రం కదా. స్వామి నువ్వు చెప్పావు కదా, నీ కోపం వచ్చినా కూడా వీళ్ళని రక్షించమని మాకు చెప్పావు కదా, అందువల్ల మేము రక్షిస్తున్నాం, ఇదిగో పెడుతున్నామని బయలుదేరే చక్రం కదా. అవన్ మరుత్తు పోదుం ఇంగుత్తయ్యరుள் మారాదే ఇరే ఇరుప్పదు.
ఆయన మర్చిపోయినా ఇది మర్చిపోదు, చక్రం మర్చిపోదు రక్షించడము ఆగయ్యాలి. அவன் பிரசாதம் பெற்றவர்கள் తిరువారియల్ కూర్మయ్యరే తంగడుకు ధన్యమాగనై తిరుపదు. ఆయన కటాక్షాన్ని పొందితే ఆ వెలిగేటువంటి చక్రమే అది కూర్మయ్యరే. ఆ అంచు వాడి నాకు రక్షకం అనుకుంటారు భక్తులు. శత్రువులకు అది బాబోయ్ అనిపిస్తుంది, భక్తులకు అది అమ్మయ్య అనిపిస్తుంది. పురాయి నీరాయి నెలనాగి తిరుచరం పోలే చిన్నం భిన్నం என்கிற கரும்பழண்டிக்கு விட்டு கொடாத திருவாரி తిరుచక్కరత్తుకొరు గుణస్పర్శం ఉండానెంగిరారు ఇత్తై పత్త. అది దానికి ఒక లక్షణం ఉందండి, అది ఎప్పుడూ కాంతివంతంగానే ఉంటుంది. దానికి వచ్చే ఆ మెసేజెస్ ని బట్టి అది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓహో వీళ్ళ దగ్గర నా కాంతిని దయగా మార్చనా, ఓకే మారుస్తున్నా. ఓహో వీళ్ళ ఎడల కోపంగా మార్చనా, ఓకే మారుస్తున్నా. ఎలా కావస్తే అలా మారగలిగినటువంటి శక్తి అన్నమాట. అందువల్ల ఆ స్పర్శం ఉండెంగిరారు ఇత్తై పత్త ముற்பడ இருதுண்டாமாக்கி பெண்ணை நீராக்கி பெண்ணையது காணவண்டாதுபடி నిరంతరయ్యాకం ముற்பడ ఇరుదుండమాక్కి ముందు ముక్కలు చేసేస్తుంది. ఒక పెద్ద వస్తువు అనుకోండి, రెండుగా పగిలిపోతుంది. నెంబర్ 1. పెన్నై నీరాక్కి తర్వాత ఒక్కసారి భక్తుమన మండి బూడిదైపోతుంది. పెన్నయ్య కాణవండాదపడి వెறுం తరయ్యాకం తర్వాత బూడిద కూడా కనపడకుండా మట్టిలో కూరుకుపోతుంది. ఆగి అయి అయి ஆம்படி என்னுதல் கொடவல் அசுரர் சீரிகைக்கு ఏదో ఇరుక్కరపడి ఘోరమాన సైగడే చెయ్యక్కడవరా. ఎందుకంటే అసలు కోపం తెచ్చుకోవడం, వాళ్ళు చేసిన పనులు అటువంటివి. ఏం చేశారు? క్రూరమాన సైగడే, అన్ని రాక్షస పనులే, చెడ్డ అన్ని యజ్ఞాలని ఆపేయడం, ఋషులని బాధించడం, రాక్షసుల యొక్క పని ఏంటండి? అన్ని చెడ్డ పనులే. ఉరవరాల్ వల్ల వండాదపడి బలివే ఈవిడయ్యరా నాసురారు. అసలు వాడిని ఎవరు అడ్డుకోలేనంత మహాపాపాలు చేసినటువంటి రాక్షసులు. కులమెల్లాం ఒక్కడిని కాదండి, ఒరువన్ సైద తప్పే జాతియాగ ముడిక్క వేండంబడి తిరిక్కయ్యాలే. చాలా అందమైన భావన. ఒక్కడు తప్పు చేస్తే జాతంతా మట్టి కొట్టుకుపోతుంది. రావణాసురుడు ఒక్కడు తప్పు చేశాడు, రాక్షస కులం అంతా ఎగిరిపోయింది. సీతమ్మ వారి ఎంత ప్రేమ మొత్తండి. నాయన నీ కోసం నీ జాతిని మొత్తం నశింప చేయకు, నువ్వు చేసిన తప్పు నువ్వొక్కడివి మంచిగా ఉంటే నీ రాజ్యం అంతా రక్షింపబడుతుంది అని హితం చెప్పింది ఆవిడ. ఇదే ఆధారం అన్నమాట. ఏంటంటే ఒరువరయ్యం తప్పామల్ కోరిముడి తప్పడి అననుకూల కూరోడు ప్రతికూలరోడు వాసయవర ఇవర్ వళయివిల్ అగప్పడాదారిల్లై. దాని డ్యూటీ చేస్తుందండి. అనుకూలరా అనుగ్రహిస్తుంది, ప్రతికూలరా కాంతితోటి ముక్కలు చేసి బూడిద చేసి మట్టిలో కలిపేస్తుంది. అసలు ఇంకా తిరుగులేదన్నమాట. ఎలాంటి పదాలు వేశారో చూడండి. ముక్కలు చేసి బూడిద చేసి మట్టిలో కలిపేస్తుంది. ఇంకా సర్వనాశనం అనడానికి అన్ని పదాలు అనమాట. ఆ శత్రువుల యొక్క పాపాలని అంత బాగా నశింపచేస్తుంది అని. కులమెల్లా ఒరువన్ సైదు తప్పే, ఒక్కడు తప్పు చేస్తే జాతయాగముడెక్క వేండంబడి. ఒక రావణాసురుడా ఒక కంసుడా ఒక్కళ్ళు తప్పు చేస్తే ఆ రాక్షసి జాతంతా నశించినట్లు. అదేం పడాదారిల్లై పడైవాய்த்து திருச்சக்கரத்தங்கள் வானவரானார் என்னும் திருச்சந்த விரித்தல்லோ பாசுரவண்டி. அவன் வளைவிலே அகப்பட்டு பின்பிரே மேல் போயித்து కూరాయి నీరాయి నెలన కుక్కైకు పన్నున వ్యాపారమేదన్నెల్. ఏం చేస్తుందండి? సీరావిరియం ఇవై ముడంది పోగ చేదేయం కొండ కుత్తై మారాదే. అది ముక్కలైపోయింది, ఆగొచ్చు కదా, లేదు, ఆ స్పీడ్ తగ్గట్లేదన్నమాట. ఇరై పెరాంబుకోలే జ్వలియా నిర్కం బుసలు కొట్టేటువంటి పాములాగా వచ్చిన కోపం మొత్తం తీరాలి. ఎలాగంటే ఉదాహరణ చూడండి, అవతల వాడి కోపం వచ్చింది అనుకోండి, ఠప్ప 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 3 దెబ్బలు వేస్తాడు. టప్పమని ఒక దెబ్బేసి ఆగొచ్చు కదా. ఆ స్పీడ్ చేతిలోకి వచ్చిన బలం ఆగదు. 3 కొట్టాక
అక్కడ ఒక కామ వస్తుందో వాడు అదృష్టం ఫుల్ స్టాప్ వస్తుందో మనం చెప్పలేము అన్నమాట. అందువల్ల జ్వలయానిత్వం తిరునే మవలవా నీ వలవరిగే తిరువాలే దరితిరిక నువ్వేమో చక్కగా కుడి చేతిలో చక్రాన్ని పట్టుకుని ఉంటే నాను క్లేశత్తై దరితిరిప్పదే నేను కష్టపడాలా? ఎందుకయ్యా చక్రం నా మీద ఉపయోగించి నా పాపాలన్నీ పక్కలకు పోగొట్టకపోతే ఓ అందంగా ఆభరణంగా పెట్టుకున్నావా? ఆయన్నే అడగడం పైగా ఎందుకు పెట్టుకొచ్చావయ్యా? ఆ మాత్రం పాపాలు పోగొట్టలేని వాడివి ఊరికే అలంకారమా అని ఆయన్నే చెప్పేంత గొప్పవాళ్ళం మనం. దైవ కోమానే இப்படி ஆசிரிதற்காக வந்துபடுகிறவன் ஆள் இல்லாதவன் அல்லகிடீరు అయ్యరు వరమవరంగళ్ళు అధిపతికిడీరు వచ్చిన ఆయన అలాంటి సామాన్యుడండి. ఆయన దేవాది దేవుడైనటువంటి స్వామి. అంగుక్కయ్యం తిరువాలియం మాన అழகையன అనుభవిప్పారే உள்ளது. అక్కడున్న వాళ్ళకి చక్రం యొక్క అందాలు కనిపిస్తాయి. అది எங்குதுண்டமாக விடுகை காள் உள்ளதில்லே இரண்டு విభూతియైయుళం ఆళ్వదు తిరువాలియాలే కాను. వీళ్ళకేమో పాపాలు పోగొడతాయి, అక్కడేమో అందాలు చూపిస్తాయి. పగల్ విసుంబం నిలనం ఇరుళార్ వినయ్ కళచ్చంగోల్ నడావుదిరియంగిరపడియే. చాలా చక్కటి తిరువృత్తంలో 33వ పాసురం. చేతిలో ఉన్నటువంటి చక్రం యొక్క అర్థాన్ని ఆ ఆలోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి అందమైన దివ్యాభరణంగా కనిపింపచేస్తాడు. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి పాపాలు పోగొట్టే దివ్య ఆయుధంగా దర్శింపచేస్తాడు. అది పూర్తి ఇంకా 10 నిమిషాలు పడుతుందేమో, టైం అయిపోయింది. పూరాయ నీరాయ నెలనాయ్ పొడవల్ల సురకులమెల్లాన్ சீராயிரியும் திருநேமிவலவா தெய்வக்கோமானே சேரார் சுனை தாமரை செம்தீ மலரும் திருவேங்கடத்தானே ஆரான் பில்லடியே பொன்னடி சேர் வண்ணமருளாயே. தேவேசன் கோலநாதன் அதீதமன் சம்பத்மநாபன் ரமேசன் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినగమశిరోయోగ భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన సాకురుకే సింధు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమద జనిదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலீசடு கோபநாதவன் சீரியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாராதட குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கூரியசர் கோவிந்தர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈரழித்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவருள்ளால திருவடியொன்றை தேவ பெருமாள் கை கொண்டழும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்யன்கள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் చతుగ్రామ నివాసనే రామానుజారిదాస సుసుతాయ గుణసారణే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సారణే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీపత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే ரம்ய ஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய்மழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ் மாமனன் வாழியவன் வாரம் திருவாய்மழி பிள்ளை மானத்தோர் தேரும் வழிவரைக்கும் சீர். శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాకిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమాం శరణం ప్రపద్యే. కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్ల మాంగళే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధిం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.